السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی۔ تو آج ہے میری سالگرہ، آج ہے 10 اکتوبر اور یہ کچھ دوپہر کا ماحول ہے۔ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، گلا بھی خراب تھا، تو میں کمرے کے ساتھ بیٹھ گئی دروازہ کھول کے۔ یہ سامنے کا ویو ہے، موسم صاف ہے لیکن ٹھنڈ ہے، ہوا جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ اب موسم بھی بہت چینج ہو گیا نا، اب تو پاکستان میں بھی موسم جی چینج ہو گئے ہیں۔ تو آج ہم نے جانا ہے ڈنر پر، ایک کافی ہے اس کو بھی ٹرائی کرنے جانا ہے، کافی شاپ جی۔ تو یہ وہ والی جگہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ کافی شاپ ہے، اس سائڈ پہ ہم جائیں گے۔ یہ بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی لے کے چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں۔ یہ نیو انہوں نے ایریا بنایا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، آرام سے فیملی بیٹھ سکتی ہے، ساتھ ہی بچوں کے وہ کھیلنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، کافی شاپ بھی ہے۔ وہ سامنے لائٹ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے، یہاں پہ انہوں نے ایک برج سا بنایا ہوا ہے پکچرز کے لیے۔ اور یہاں پہ اتنی ٹھنڈ تھی، اتنی دھند تھی، کوٹ وغیرہ لے کے گئی تھی لیکن پھر بھی سر میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ بہت پیارا ماحول بنا ہوا تھا اور بہت پیاری جگہ تھی جی۔ یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے زباب باہا، میں آگے جا کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں۔ زباب ویسے یہ دھند بادلوں کو کہتے ہیں کہ یہاں یہ والی جگہ پہ بہت زیادہ دھند اور بادل ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، بالکل نیچے آئی ہوئی تھی یہ کیمرہ، پتہ نہیں کیوں نہیں وہ دھند کو نہیں دکھا رہا، لیکن آسمان جو تھا بالکل کلیئر نہیں تھا اور دھند بنی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ مجھے اس کا بڑا شوق ہے لیکن یہ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے زندگی میں کبھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ سارا بیلنس کا ہے۔ یہ بچہ بڑے مزے لے لے کے سارا گھوم پھر رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، آرام سے انہوں نے یہ والی اس پہ دیکھیں لائنیں بھی بنی ہوئی ہیں، یہ اسی کے لیے بنائے ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ نا ان کا بہت اچھا لگا، یہ سامنے وال جو ہے یہ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی، نیچے سے انہوں نے لائٹ لگائی ہوئی ہیں جیسے لیمپ ٹائپ ہوتے ہیں نا، اس طرح وارم لک دے رہی تھی بہت زیادہ۔ اور دیکھیں درختوں کے درمیان میں لائٹ سے آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی دھند تھی۔ یہ کیمرہ نہیں فوکس کر رہا لیکن بہت دھند تھی، یہ میں آپ لوگوں کو اب دکھا رہی ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے۔ اتنی دھند تھی، اتنی ٹھنڈ تھی، اور لیکن ماحول بہت اچھا تھا۔ ہم نے کہا چلو، پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ کافی پئیں، پھر کافی ہم نے نہیں پی، پھر ان کا گاوا جو ہوتا ہے وہ کہوا ٹائپ جو ہوتا ہے کھجور کے ساتھ جو کھاتے ہیں، پھر ہم لوگوں نے وہ لیا، وہ اس میں مسالے شسالے ہوتے ہیں تو ذرا اچھا لگتا ہے گلے کو جی۔ تو یہ میں اب آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یہاں پہ میں نے کہا کہ آپ لوگ قریب سے بھی یہ دکھا دوں۔ یہ سامنے کافی ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت کافی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے باہت الطال للزباب، زباب کو مجھے پتہ ہے کہ اس کو یہ دھند کو کہتے ہیں، بادلوں کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ، اور بہت زیادہ بادل اکثر اوقات نا نیچے بھی ہوتے ہیں۔ بچہ بہت زور کے گرا ہے یہاں پہ، اتنا زور زور سے بھاگ رہا تھا، دیکھو کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے لائٹس اتنی۔ اب یہ اگر آس پاس آپ غور کریں تو دھند جو ہے نا وہ لگ رہی ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں ہر اینگل سے، آپ سائڈ سے بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ دل لگی بھی تیرے دل کو دل لگی نہ لگے، دل لگی بھی تیرے دل کو دل لگی نہ لگے، وفا کی ہم سے توقع نہیں ہے، وفا کی ہم سے توقع نہیں ہے۔
जी, ये वो ब्रिज है जो मैं आप लोग को स्टार्ट में दिखा रही थी। इन्होंने पिक्चर्स के लिए ये पॉइंट बनाया हुआ है और व्यू के लिए, क्योंकि आसपास सारे पहाड़ और जंगल हैं। अभी तो चलो रात है, कभी आप लोगों को दिन में भी ये जगह ज़रूर दिखाऊंगी। और पिक्चर के लिए भी 360 का व्यू ये दे रही है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं आप लोगों को यहाँ से ना व्यू भी दिखाती हूँ, और आप लोगों को मैं यहाँ से धुंध और ठंड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इजीली। माहौल दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखें, है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल ऊपर से सारा ढका हुआ तक नहीं, हालांकि ये पहाड़ के ऊपर है और आसपास सब पहाड़ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन जो वाइब्स थी ना वो बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो इतनी ऊंचाई पर है, अगर कोई पिक्चर्स वगैरह बनाना सके तो आराम से बना सकता है, और बहुत प्यारी भी आएंगी। आप इसका व्यू ही देख सकते हैं। पहले यहाँ पे जंगल सा था, इन्होंने ये स्पॉट्स बना लिया है दरमियान में, जंगल के दरमियान में या पहाड़ के ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ज़्यादा। अभी अब मैं आपको और भी बादल दिखाती हूँ, ये देखें, बादल नहीं क्या कहते हैं इसे, धुंध, फॉग। जी, तो यहाँ पे हम कुछ देर खड़े हुए, पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियो वगैरह भी बनाई। और फिर उसके बाद ही साथ ही इन्होंने ये इसके लिए खाने पीने के लिए स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, गरम गरम चीज़ें और चाय कॉफ़ी। बैठने के लिए भी इन्होंने इतनी प्यारी सी जगह बनाई होती हैं, ताकि अगर कोई बैठ के खाना चाहे तो बैठ के। और मुझे यहाँ पे बैठने से ज़्यादा यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी जगह है बैठने की, जैसे अभी मैं आपको दिखा भी रही थी ब्रिज से ऊपर से, तो मुझे वहाँ पे बैठने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलो हमने कहा एक दफ़ा यहाँ से घूम फिर ले, देख ले, फिर जाते हैं न्यू कैफ़े में। आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मुझे कैफ़े में जाना बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कैफ़े में जाना। तो मैंने कहा चलो फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। कप स्टाइल की कैफ़े है जी, ये है, हम आ गए हैं कैफ़े में। ये दूर से मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ऊपर से इतना मौसम ख़राब था, ऐसा लग रहा था तूफ़ान आने वाला है। बिल्कुल वो जो फॉग थी वो था। प्योर कैफ़े का नाम है, और ये कप शेप का बना हुआ है, जैसे कप को हाफ रखे ना, इस टाइप का। मुझे इनकी चेयर्स इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी लाइट वेट थी। और सबसे मज़े की, ये टेबल के दरमियान में इनकी लाइट जो लगी हुई है, ऊपर से इसको टच करें ना तो फिर वो अपने मुनासबत से आप उस लाइट को तेज़ और कम कर सकते हैं। तो हमने फिर शाही कहवा जो होते हैं वो मंगवाया, और पाकिस्तान का मैच भी था ये वाली लाइट में। ये मैंने ऊपर से प्रेस किया, तो ये इसको 2-3 दफ़ा प्रेस करें, जितना आपको लाइट चाहिए उतनी ये आपको लाइट देगा। हम लोगों ने टेबल हमें मिल गई और ऑर्डर दे दिया। अभी जब आएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान का मैच था और रन्स भी काफ़ी बनाए हुए थे, रिजवान खड़ा था, सेंचुरी होने वाली थी। उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाए, हम इस टाइम उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान फिर जीत गया, बहुत मज़ा आया। फिर दोनों आप लोगों को यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी। तो माहौल जो था बिल्कुल इसी का ही था, खाने पीने का इतना माहौल, इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना कि ये अच्छा सर्दियों में ना चाय कॉफ़ी कहवा इस तरह पीने का ना दिल ज़्यादा करता है, और हम पठान इसके शौकीन भी ज़्यादा हैं। ये जो वो बोर्ड था वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसके सामने ये कैफ़े है, और काफ़ी रश था, लोग इंजॉय कर रहे थे। असल में यहाँ का माहौल जो था वो ज़्यादा इंजॉयबल था, इसलिए लोग आ रहे थे, और सब लोग पिक्चर्स वीडियोस बना रहे थे। अभी देखें ये भी ना, इस पे के ऊपर भी फॉग आ गई है सारी। देखिए कितनी पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे पौधों के आसपास भी बैठ सकते हैं। इन्होंने इस निस्बत से बनाया है कि अगर कोई बैठना चाहे तो उधर भी बैठ सकता है, टेबल पे बैठना चाहे तो टेबल के लिए भी इन्होंने जगह बनाई हुई थी, पूरा माहौल बनाया हुआ था जी। सॉरी जी। तो ये हमारे आ गई है गावा, इसके साथ खजूर होता है, और ये होता है पीनट बटर। ये जो चटनी टाइप बनाई हुई है ना, ये पीनट बटर कहवा सा होता है। जो सऊदी में रहते हैं उनको पता होगा। इनके कप देखो ना, इतने प्यारे कप थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बिल्कुल लाइट वेट है, ऐसा लगता था टिशू। अच्छा, इसको इसी तरीके से खाते हैं कि खजूर और साथ थोड़ा सा खजूर लिया, या खजूर को उसमें डिप किया, पीनट बटर टाइप जो चाहिए, चटनी टाइप, चटनी नहीं, ये मीठी है, नमकीन नहीं है।
تو اور یہ کپ اس چسکی تھوڑے تھوڑے لے کے نا ساتھ کرو، کھجوری ان کی مزے ہوتی ہیں، یہ کعوہ کے ساتھ پیتے ہیں۔ یہ وہ بچہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا سٹارٹ میں، پھر اس سے بلا کے میں نے یہ لیا، فریش پھول تھے، میں نے کہا ہمیں نہیں ضرورت، آدھی رات کو کیا کرنا ہے، کہتے چلو کوئی بات نہیں آپ ہدیہ لے لو، پھر ہم نے پیسے دے دیے، ہم نے کہا کہ اتنا بڑا اس کا دل ہے، پھر ہم نے لے لیا اس سے۔ بچے پارک میں کبھی کبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ضرور لے لینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑا کیوٹ بچہ تھا، ڈمپل بنتے تھے اس کے جب ہنستا تھا۔ تو ہم نے انجوائے کیا، کھایا پیا، پھر اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔